الفاتحة لني أن الله يعفو عنا عن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال أن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرون من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكن الحسنى ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم توصل معلم هذا الكتاب الشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي وأوصلهما وأمورهما إلى روح محمد طيب محمد بن حجم الشام الأجمالي جدي محمد بن بين جدي أجمالي تسمع محمد هذا المسلم وأوصلهم وأمورهما إلى روح الحبيب سالم بن محمد جنان الحبيب عبد الرحمن حمزة بن عمرو العباس حفظ الله بن حسين الله تعالى صالح بن حسين الحمد ثم إلى الحبيب نوفل بن عاقل بن حماد بن عاقل بن حياس حبيب صحابه بن صحاب حبيب عبد الرحمن حبيب باقي بن عبد الصلاه حبيب عبد القادر الحدث بن فوز بن طارق إلى روح الحبيب حسين بن باقر عمر بن هنا ثم إلى روح شيخنا معلم مرزق من شامي معلم مرزق من صنع معلم طاهر بن عبد معلم أرشد بن حاجي مصطفى معلم أرشد بن مايس ثم إلى روحي معلم شبيه حزمي معلم جنيدي كي هيس عبد الله بن حاجي معين عبد السلام بن حاجي سايمن معدي بابا الرحمن لمنهوري ثم عبد المجيد ثم إلى كي حاجي دمنهوري بالمجتبى ثم إلى روحي كي حاجي أحمد غزالي محمد سايمن كي حاجي ترمون بن حاجي سعيد بن حاجي مختار كي دهلان بن محمد كي موسى بن وحيد ثم إلى روح وأصولهم وأنظرهم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزوح وصلاح الجسد والروح توبة النصوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بداننا وسدد بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرين هم الظالمون صدق الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya
Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir kumpul di majelis ilmu Raudhah min Riyadhil Jannah. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita di majelis ilmu, dosa kita diampuni oleh Allah, mendapatkan rahmat, barokah, taufik, hidayah semakin diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu." Hai orang-orang yang beriman. Anfiqu, infakkanlah. Mimma razaqnakum, daripada apa-apa yang kami berikan kepadamu, rizki. Ya. Maknanya zakatahu. Warin zakatnya. Kalau zakat disebut sedekah wajib. Ya. Kalau enggak bilang sedekah wajib jatuhnya sunnah. Makanya orang kalau di ngeluarin sedekah enggak perlu niat. Tapi kalau ngeluarin zakat, kudu niat. Wajib niat. Misalnya orang 100 juta udah haul nih. Ya. 2,5% daripada 100 juta berapa? 2 juta. 2 juta setengah. Cain. 2 juta. Niatin. Ini zakat wajib saya. Ini sedekah wajib saya, atau ini zakat mal saya. Itu. Atau saya niat ngeluarin zakat mal saya gitu. Nunjuk aja cukup. Ini zakat mal saya. Udah. Nggak boleh dibilang ini sedekah saya. Nah lo, kalau sedekah saya kan bisa sedekah sunnah. Atau bilang ini harta wajib saya. Harta wajib, nazar wajib juga. Wah nazar nih, kalau dapat duit segini mau keluarin segitu kan duitnya jadinya wajib tuh. Duit nazar namanya. Namanya harta yang wajib dikeluarin. Makanya nggak cukup bilang ini harta wajib saya, ini harta fardu, nggak cukup. Harus bilang ini sedekah wajib atau zakat harta saya. Niat tuh. Kalau nggak diniatin nggak jadi. Enggak jadi zakat, baru dia bagi-bagiin atau panggil uji, ini nih zakat aneh nih ya, tolong itu bagiin kepada yang mustahik, pesannya kepada yang mustahik. Berarti yang mustahik itu fuqara, masakin. Ustadz biar kata miskin jangan dikasih zakat siang. Ustadz miskin kasih zakat ya. Kalau ustadz kasihnya hadiah, jangan dari zakat ya, walaupun boleh kan dilihat miskin ya, ustadz miskin ya, ini zakat. Jadi kaya-kayanya ya kan kita suruh muliain guru kita gitu. Hadiah, kalau hadiah di luar ini nih, di luar yang 2,5 juta, dari sini ambilnya. Hadiah nih. Kalau ini 2,5 juta bagi 10 orang berapa? Sekarang berapa? 250.000. Dari sini gopek, Ustadz gopek kan hadiah. Nah, al hadiah alamatul hub. Hadiah itu tanda cinta. Cinta sama bini kita kan, nggak boleh nguap dikit, iya mah. Cinta tuh. Ada orang yang bakhil banget sama bini, ada. Bini 4 kali ya. Keluarin sedekah sunnah kita, keluarin zakat ya, sedekah wajib kita. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang hari, la bai'un fihi wala khullah,
Pada hari itu nggak laku lagi yang namanya jual beli, tebusan. Ya Allah, duit saya banyak, sekarang saya mau keluarin deh, ya nggak bisa udah. Mau tebus saat itu nggak bisa, nyogok nggak bisa. Ya. Wala khullatun sadaqah, nggak ada persahabatan tanfa'u yang bermanfaat. Wah, hari kiamat persahabatan bubar deh, nggak ada. Illal muttaqin, ya, illal, kalau yang nggak bergaul kepada orang-orang yang tidak bertakwa, putus di sana. Pergaulan yang begini nih, insya Allah nggak putus. Artinya masing-masing dari kita ini bisa nolong. Tapi setelah di padang mahsyar udah ada hisab, disitulah syafaat saling tolong menolong tuh ada, terutama dari Nabi kita Muhammad. Tentu dengan izin Allah, dengan izin Allah. Kalau orang yang kafir, orang munafik teriak, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Fama lana min syafi'in, kami enggak punya orang yang bisa nolong. Orang kafir tuh, fama lana min syafi'in. Teriakan, fama lana min syafi'in, enggak ada yang bisa nolong. Wala sadiqin hamim, nggak ada kawan yang akrab. Di dunia akrab, di sana mah kagak, masing-masing ketakutan. Kecuali ini yang tadi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Dalam satu ayat Asy-Syura kalau nggak salah itu ayat. Al-akhilla, persahabatan, perkawanan. Yauma idzin ba'duhum li ba'din, pada hari ini satu sama lain aduun, bermusuhan. Ya bagaimana menolong, kita juga masih gemeteran. Belum kelar nih urusan di padang mahsyar, belum diperiksa masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing punya urusan sendiri dulu. Bini ninggalin laki, laki ninggalin bini, anak enggak peduli sama bapak, sama orang tua. Saudara enggak, dulu gue belum kelar juga. Tapi setelah itu baru Allah izinin. Tapi siapa yang bertakwa? Pergaulan sesama orang yang adapun orang kafir, ini di neraka udah dia. Yang teriakan ini tadi itu. Fama lana min syafi'in wala sadiqin. Adapun yang bertakwa, paling tolong menolong. Ya. Makanya Hasan Bisri mengatakan iktaksiru minal asdiqail mu'minin. Perbanyaklah bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang mukmin, benar-benar mukmin nih. Kan mukmin, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi bukan mukminan, bukan yang agamanya Islam doang, bayang kagak. Puasa Ramadan enggak mau, ngaji embung, baca Quran burem, lihat duit, Ini yang benar-benar mukmin. Banyakin tuh bergaul yang begini-gini nih, banyakin. Ya, banyakin pergaulan dengan orang-orang yang
Beriman benar-benar beriman, cinta sama agama, cinta sama majelis ilmu. Pergaulan gini. Ayu julasana khair ya Rasul. Ya. Kan pernah sahabat tuh siapa yang nanya, pergaulan yang mana ya Rasul yang bagus, yang baik buat kami. Nabi bilang, man dzakkarakum billahi ru'yatu wa zada fi ilmikum mantiquhu wa dzakkarakum bil akhirati amaluhu. Yang pertama kata Rasul, pergaulan yang baik itu orang yang kamu lihat dia, kamu ingat Allah. Atau bergaul sama orang yang kalau kita ngelihat dia tuh kita ingat Allah. Ya udah bergaul lagi ini majelis ilmu. Ane ngeliat dia ingat Allah, dia ngeliat ane ingat Allah, masing-masing kita ingat Allah. Wa zada bi ilmikum mantiquhu. Ucapannya nambahin ilmu kita. Jangan ucapannya bikin kita ikut dosa. Ghibah, namimah, nyela orang gitu ikut ketawa. Wah. Nauzubillah min. Tapi bergaul dengan orang yang kata Rasul, dia ngomong ilmu kita nambah, dia ngomong ilmu kita. Yang ketiga kata Rasul, wa dzakkarakum bil akhirati amalu. Amalannya ingetin kita akhirat. Jadi semangat kita sama akhirat. Coba dia lihat orang-orang soleh, guru-guru kita itu kalau lagi ibadah, aduh, kita jadi semangat. Saya punya sahib, guru saya anggap, Ustaz Muhsin Said. Dia berkhidmah kepada Habib Abdullah Syami. Puluhan tahunan enggak sehari. Syami minta Habib Abdurrahman Walid Segap. Ane mau minta, murid inti atu aja buat ane bawa. Tunjuk Muhsin. Ya, Tawang. Berkhidmah. Dia cerita mana? Selama saya berkhidmah sama Abdullah Syami, itu hatamin kita berkali-kali, enggak berasa capek. Zikir dari mulai bisubuh sampai isyraq, sampai duha. Berasa capek, enggak lelah. Jadi ada kayak gini, sinyalnya gede, positif gitu. Jadi udah Abdullah Syami meninggal dunia. Beda. Dia bilang beda. Yang kita dulu ada dia tuh kita amalin enak. Enteng aja bawaan. Sekarang kalau sendirian berat. Kumpulan Ratibul Hadad, kumpulan selawat kepada Nabi, kumpulan baca maulid Sintuturor, kita hadir di dalamnya. Asik ya? Nggak berasa. Baca Ratibul Hadad, la ilaha illallahnya 50.000. Tapi karena rame-rame nggak capek. Apalagi ada guru yang mimpin. Wah, walaupun belum sampai kapasitas mursyid, cuman kita ngeliat guru kita semangat. Kelar itu maulid. Ya, 2 jam, 3 jam baru kelar. Makanan cuma combrok doang. Combrok. Ya, gorengan, tapi nggak masalah, asyik. Di rumah jajal sendirian, ratib, aja selawat, aja Sintuturor deh, nggak usah 10 pasal, 3 pasal ya, nggak semangat. Oke dong ngomong ya kumpulan ratib gue juga bisa sendirian, beda. Kalau rame-rame beda. Dibikin apa itu? Iktaksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Yang kata Rasul, kata Hasan Al-Basri, karena orang-orang mukmin itu dia punya syafaat pada hari kiamat. Kita punya syafaat nanti, bisa nolong kawan satu sama, apalagi Rasulullah. Yang kata Rasul apa?
likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Atau doa yang aku simpan buat syafaat buat umatku nanti. Doa yang aku simpan syafaat. Siapa aja kena yang mati nggak musyrik aja deh. Itu syafaat dari Nabi Muhammad. Tapi dengan izin Allah semuanya. Nah lalu Nabi mengatakan, inna min ummati man yashfa'u lil fi'ami minan nas. Sesungguhnya daripada umatku ada yang mampu memberikan syafaat lil fi'am. Fi'am itu sekumpulan besar. Minan nas. Wa minhum may yashfa' lil qabilah. Ada juga yang mampu memberikan syafaat gobilahnya aja. Jawa gitu. Betawi. Wagong kasih syafaat Betawi semuanya. Bisa. Yang Madura, Sunda, Medan, bisa. Lil qabilah. Hanya qabilahnya aja. Wa minhum may yashfa' lil asbah. Warganya yang diberi syafaat. Makanya beruntung kalau kita punya darah daging itu yang ke atas tuh atau ke bawah ada yang soleh. Dia nyari kita tuh. Ini cicit gue nih, ini cucut nih, cucut. Habis cicit cucut deh, nggak tahu. Kalau di atasnya ada orang saleh gitu, ulama lagi. Asal yang matinya itu enggak musyrik, asal yang mati itu tetap dalam iman. Bagaimana Rasulullah? Yang lain aja bisa dapat, apalagi zuriyahnya dia, apalagi cicitnya dia. Tapi tetap yang meninggalnya bawa iman. Kalau yang musyrik mah, tapi dia Wahabi, udah nggak pakai begitu-gituan deh. Kalau ia selamat juga. Wahabi kayak masih, ya. Itu. Makanya disuruh berpilih-pilih gaul, jangan barangan. Al-mar'u ala dini khalilih, ya, falyanzur ahadukum may khalil. Orang itu berdasarkan ngikutin agama orang yang gaul kepadanya. Maka hati-hati, lihat-lihat kepada siapa kamu bergaul. Jadi cari pergaulannya. Wala syafa'atun, tidak ada syafaat. Pergaulan tadi nggak ada, syafaat nggak ada kecuali dengan izin Allah. Illa biizni, bighairi iznihi, dengan tanpa izin Allah. Tapi kalau Allah izinkan bisa. Wa huwa yaumul qiyamah. Maka yang diberi izin oleh Allah itu nabi, yang diberi izin oleh Allah orang yang bertakwa, ulama, mukmin itu diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Cuman masing-masing punya kadar-kadarnya aja. Wal kafirina billahi au bima furida alaihim humul zalimun. Sedangkan orang-orang yang kafir terhadap Allah atau ingkar terhadap keparduan yang Allah berikan kepada mereka, humul zalimun. Nah, orang zalim. Jadi orang yang zalim itu orang yang kafir, ingkar kepada Allah. Satu. Yang kedua, orang yang zalim orang yang tidak jalanin keparduan yang Allah berikan kepadanya. Ya mukmin dia Islam dipaduin sholat nih ya sholat, zalim. Walaupun zalimnya kepada diri sendiri. Kenapa? Karena dosa yang diperbuat dampaknya dia ngalamin nanti keburukannya.
Di dunia dia nggak sholat, Allah angkat keberkahan, betul. Biar duitnya banyak juga hampa berkah, nggak ada, nggak sholat. Ya. Hah? Ada orang miskin melarat, kok dia kan yang nggak sholat miskin keparat namanya. Iya. Udah miskin nggak sholat, lo miskin keparat. Puasa Ramadan dia tinggal. Ya. Ngaji wajib nggak duduk di majelis taklim? Wajib, wajib. Ya. Walaupun dia seminggu sekali aja deh, harus ada. Thalabul ilmi harus ada. Apalagi kayak antum yang ngaji sehari 2 kali, ada ya? Sehari 2 kali, pagi maghrib ya. Ada yang seminggu sekali, ada juga. Ada yang sebulan sekali, ada gak? Mana. Ada yang setahun 2 kali ya, ada ya. Bukan namanya tawakufan. Bukan datang, kelar itu hilang itu. Nongol-nongol lagi, tawakufan. Ada, ini mah tandain. Ini malam kemis nggak pernah datang ngaji nih. Giliran pembukaan, nongol. Tawakufan, nongol juga paling depan lagi. Liwad'ihim amrullahi bi ghairi mahallihi. Zalim itu karena meletakkannya mereka perintah Allah pada bukan tempatnya. Perintah Allah di sini, di sini ditaruhnya. Ya, itu orang-orang yang zalim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan. Ay la ma'buda bihaqqin fil wujud. Tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benar sembahannya di dalam wujud illahu, kecuali Dia. Al-Hayyu, yang maha hidup, ad-daimul baqa. Maknanya hayyu di sini daimul baqa, selalu kekal, enggak ada matinya, enggak ada binasa. Kullu syai'in haliqun illa wajh Allah. Setiap sesuatu pasti hancur binasa kecuali Allah. Al-Qayyum al-mubalighu fil qiyam bitadbiri khalqih. Qayyum mana itu? Dialah yang mengatur segala urusan sendirian. Pada malaikat tuh cuma ngajarin kita doang cara Allah, ngajarin kita ya, supaya ngatur segala urusan begini-gini. Bukan Allah buntu malaikat. Karena jangan bilang malaikat itu sangat tahu apa yang dilakukan manusia. Enggak, yang tahu mah Allah. Malaikat yang disuruh aja dikasih tahu Allah, catat, kasih tahu Allah, catat. Malaikat yang jumlahnya banyak, dia tahu kalau ada kebaikan di bumi dilakukan oleh manusia karena ngendus wangi. Ini lagi kebaikan begini, itu nguarin harum semerbak. Malaikat nyium. Ya Allah tuh lagi ada yang kebaikan tuh. Ada ibadah. Duduk di majelis taklim, baru turun mereka. Karena ngendus. Tapi di majelis itu yang sebut asma Allah, yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Kalau di majelis itu, majelis enggak nyebut, enggak zikir nyebut nama Allah, enggak selawat kepada Nabi Muhammad, enggak berkah, hilang berkah. Ini biar kata bahas ilmu tapi enggak ada nyebut nama Allah, enggak ada selawat kepada Nabi Muhammad, hambar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana nabiyyun min qabli
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه جزا الله عنا جزا الله عنا سيدنا محمدا